बंधु भगवान श्रीकृष्ण जन्म होइथिले मथुरा से पुणी कंसर बंदीशाला गोकुल महाराज नंद और राणी जशोदा कोल बड़ हेले और राजा होई राज्य शासन कले द्वारकार श्रीकृष्ण द्वारा बना जाइथिबा सेतेबेलर से भव्य द्वारका नगरी एबे समुद्रर अथल गर्भरे लीन हो जाइछि। बंधु ताहले आसंतु जानिबा यार संपूर्ण कहानी कहीं समुद्र गर्भरे लीन हो गला भव्य द्वारका नगरी कहीं श्रीकृष्णकर मृत्यु होइथिला आउ एबर द्वारका मंदिर किए निर्माण करथिले। बंधु द्वारिका श्रीकृष्णकर कर्मभूमि थिला। कंस महाराज वसुदेव और राणी देवकी को तार बंदीशाला रखी तांकर 7टी संतान को पत्थर रे पिटी मारिबा परे तांको अष्टम गर्भर जन्म नैथिले भगवान श्रीकृष्ण। से ही समय रे जेमिति चारि दिगरु मेघ माने एकाठी होई बसु थांती घड़घड़ी बिजुली रे चतुर्दिग प्रकंपित हेउथाय। मध्यरातिर अंधार भितरे बिजुली और घड़घड़ी देह और मन को थराई देउथाय। बंधु भगवान श्रीकृष्ण जन्म हेबा मात्रे से तांकर लीला आरंभ करि दैथिले। श्रीकृष्ण को जन्म हेबा परे पिता वसुदेव और माता देवकी जेतिकी खुशी होउथिले ताठारु बहु गुण रे दुख करुथिले। एही समय श्रीकृष्ण तांको नारायण को स्वरूप रे दर्शन देई पिता वसुदेव को निर्देश देले जे से तांको जमुना नदीर सेपारी रे थिबा गोकुल रे राजा नंद और राणी जशोदा कोल रे रखी सेठारु तांको नवजन्मित शिशु कन्या मां शक्ति स्वरूपा बिजुली कन्या को नहीं आसीबा पाई वसुदेव नारायण को निर्देश अनुसार शिशुपुत्र को गोटे टोकई रे पुराई मुंडाई आगको चलिले। कारागार समस्त 7टी कबाट आपण छाए छाए खोली गला। प्रहरी माने सबु निद्रा गले। एमिति किछि बाट गला परे पड़िला अथल और अशांत जमुना नदी। नंद जमिति जमुनार प्रवेश कले जमुनार पानी दुई पट को आड़े होई नंद को बाट दे देला। भीषण वर्षा दाउरु नागराज बासुकी तांको फणा द्वारा शिशु को रक्षा करुथांती। एहीपरि भाबरे वसुदेव श्रीकृष्ण को नहीं नंद और जशोदा कोल रे रखी दे आसिले। एहीपरि अनेक दिन बीतीगला। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण कंस को वध करी वसुदेव और देवकी को कारागार मुक्त करी राज्य शासन कले सेतेबेले कंसर ससुर महाराज जरासंध कंसर मृत्यु खबर सुनी भांगी पड़िले एवं श्रीकृष्ण और संपूर्ण जादव वंश ध्वंस करने दृढ़ प्रतिज्ञा कले एवं बारंबार मथुरा उपर आक्रमण करने को लगे। प्रतिथर हारी पुणी किछि दिन पर अधिक सैन्य सामंत धरी आक्रमण करुथिले। एहीपरि भाबरे 17 थर आक्रमण कला परे श्रीकृष्ण तांको प्रजा मानक सुरक्षा पाई तांको राज्य मथुरा छाड़ी अन्य एक नुआ नगरी बसाइबा पाई चिंता कले एवं भारतर पश्चिम आरब सागर तटरे तांको राज्य बसाइबा पाई समुद्र ठारू किछि भूमि उधार आनिथिले। सेही स्थान रे तांकर नगरी तैयारी करबा पाई से देवशिल्पी विश्वकर्मा को आवाहन कले एवं विश्वकर्मा सेठारे प्रकट हेबारु तांको एक भव्य नगरी बनाए पाई कहिथिले। पौराणिक मत अनुसार विश्वकर्मा गोटे रातिक मध्यरे से भव्य द्वारिका नगरी को निर्माण कर देथिले। हेले से भव्य द्वारिका नगरी जे कि 12 योजन लंब और 9 योजन ओसार थिला एबे से अथल समुद्र गर्भरे लीन हो जाइछि। बंधु द्वारिका नगरी समुद्र गर्भरे बुड़ीबार 2टी पौराणिक मत अछि। जे हेउछि 2टी अभिशाप। गोटे अभिशाप हेउछि श्रीकृष्ण को देइथिले गांधारी। जेतेबेले महाभारत युद्ध हैला सेतेबेले पांडवक पक्षरे थिले श्रीकृष्ण। महाभारत युद्ध रे से अर्जुन को सारथी होई तांकर मार्गदर्शन करिथिले। 18 दिन युद्ध पर कौरव पक्षर 100 भाई और समस्त महावीर माने वीरगति प्राप्त परे पांडव मानकर बड़ भाई युधिष्ठिर राज्याभिषेक कराई गांधारी को देखा करबा पाई जाइथिले। श्रीकृष्ण आशीर्वाद जानी गांधारी भीषण भाव में रागिगले एवं कहले हे कृष्ण तमे जेमिति भाव में छल कपट करी
ମୋ ବୀର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ସହିତ ମୋର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ବଂଶ ନାଶ କରିଦେଲ। ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ବେସାହାରା କରିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମ ଯାଦବ ବଂଶ ବି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି କରି ସେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମର ସେ ଭବ୍ୟ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ଦେଇ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ। ଦିନେ ଶାମ୍ବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକା ଆସିଥାନ୍ତି। ଶାମ୍ବ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଜା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରୂପରେ ସଜାଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଋଷିମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, କହିଲେ ଦେଖିବା ଏ ନାରୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତା ଗର୍ଭରୁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବ? ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ ନା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବ? ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାର ଦେଖି ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୌହ ମୂଷଳ ଜନ୍ମ ହେବ, ଯିଏକି ଏ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଶାମ୍ବ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆସି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଶାମ୍ବଙ୍କ ପେଟରୁ ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ମଞ୍ଜି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ମୂଷଳ ବାହାର କଲେ। ସେ ମୂଷଳକୁ ଦେଖି ବଳରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ମୂଷଳ ରହିଲେ ସିନା ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୀମଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ମୂଷଳକୁ ପଥରରେ ଘଷି ଘଷି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ବାକି ରହିଗଲା। ସେ ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ବଳରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୀମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଓ ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଲୁହାଖଣ୍ଡଟି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆହାର ଭାବି ଗିଳିଦେଲା। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ସେଥିରୁ କୋଟି କୋଟି ବୃକ୍ଷଲତା ଜନ୍ମ ନେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଦବମାନେ ମଦ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସେହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଡ଼ାପିଟା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ଏହାପରେ ବଳରାମ ତ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଅବତାର। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ସଖା, ଦ୍ୱାରକାର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନେଇଯାଅ, କାରଣ ଏବେ ଦ୍ୱାରକା ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଏ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନେଇଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୁଦ୍ର ତଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିଆଳି ଲଟା ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଲୌହ ମୂଷଳର ଶେଷାଂଶଟି ଯେଉଁ ମାଛଟି ଗିଳିଥିଲା ସେ ମାଛଟି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଧଟି ତା ପେଟରୁ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲୁହା ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖି ତାର ତୀରରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନେ ବ୍ୟାଧ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥାଏ। ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଗଲା, ହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଧକୁ ଶିଆଳି ଲତା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦଟି ହଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦକୁ ହରିଣର କାନ ଭାବି ବ୍ୟାଧଟି ତୀର ମାରିଦେଲା। ଯେଉଁ ତୀରରେ ସେ ଲୌହ ମୂଷଳର ଶେଷାଂଶ ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ତୀରଟି ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଲା। ବ୍ୟାଧଟି ତୀର ମାରିଥିବା ହରିଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଯାଇ ତୀରଟି ଲାଗିଛି ଏବଂ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟାଧଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବ୍ୟାଧରେ, ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ ବାନରରାଜ ବାଳି ଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଛ ଉଆଡ଼ରେ ରହି ବଧ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ବି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆଜି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ବ୍ୟାଧ ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରକାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିବା ଭୂମିକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାକୁ ତାର ବିଶାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ କରିଦେଲା। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର ବା ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ଆଜି ସେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶଜ ବଜ୍ରନାଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମୋକ୍ଷଦ୍ୱାର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 2500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର ଆରବ ସାଗର ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଧାମଟି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକା ଧାମ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ, ନୀତିଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।